वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, हूँ मयूर धामेलिया श्री वशिष्ठ विद्यालय वावમાં विज्ञान शिक्षक तरीकेની ભૂમિકા ભજવું છું। તો ચાલો આજે આપણે જોવાનું છે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનો તફાવત। વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર તમે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરની વ્યાખ્યા સમજી ચૂક્યા હતા। પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર એ કઈ રાશિ છે એ પણ સમજી ચૂક્યા હતા। હવે આજે જોવું છે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનો તફાવત। सामान्य रीते जोवा जईए तो पथ लंबाई की व्याख्या आपने एवी आपी थी कि एकम समय में पदार्थे कापेला कुल अंतर ने तेनी पथ लंबाई अथवा कापेलू अंतर कही शकाय। बराबर है। तो सौ प्रथम आपने आप्युं छे कि गति करता कण वडे कपायेलू साचू अंतर है। पथ लंबाई शुं छे? गति करता कण वडे कपायेलू साचू अंतर। हवे सपोज हूँ एम कहूँ कोई पण पदार्थ है ए स्थान परथी गति करी अने बी स्थान पर जाय छे, बी स्थान पर थी सी स्थान पर जाए छे अने सी स्थान थी फरी पाछो ए स्थान पर आवे तो पदार्थे कापेलू कुल अंतर केटलू थाय? तो कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। बराबर है। मतलब कि पदार्थे कापेलू जेटलू पण अंतर है ए अंतर ने पदार्थनु शुं कहेवाय? पथ लंबाई अथवा कापेलू अंतर कही शकाय। क्लियर थाय छे? बराबर। त्यारबाद बात करीए आपणे स्थानांतरनी। तो आपणे कीधुं जो एक ज दिशा में गति न थती होय तो कण वडे कपायेलू साचू अंतर न दर्शावे। ख्याल आवे छे? केम के स्थानांतरनी अंदर दिशा जोईए। ख्याल आवे? एटले के स्थानांतर ए केवी राशि हती? सदिश राशि हती। अने एटला माटे आपणे एवुं कहेता हता के कोई चोक्कस दिशा में पदार्थे करेला स्थानना फेरफारने ते पदार्थनुं शुं कही शकाय? स्थानांतर कही शकाय। बराबर। पथ लंबाई की बात करिए तो पथ लंबाई हमेशा केवी होय छे? घन होय छे। ख्याल आवे छे? मतलब के पदार्थे कापेलू कुल अंतर एटले के दरेक अंतरनो सरवाळो करवानो छे तो हमेशा पथ लंबाई आपणे केवी मळशे? धन मूल्यमां मळशे। ज्यारे स्थानांतर धन पण होई शके, ऋण पण होई शके अथवा शून्य पण होई शके। क्लियर थाय छे? पथ लंबाई हमेशा धन होय। ख्याल आवे? ज्यारे स्थानांतर घन पण होई शके, ऋण पण होई शके के पछी शून्य पण होई शके। त्यारबाद बात करिए पथ लंबाई ए अदिश राशि है। मतलब कि एने दिशानी आवश्यकता होती नहीं। ज्यारे स्थानांतर ए सदिश राशि है। मतलब कि स्थानांतरनुं मूल्य दर्शाववा माटे दिशा उपरांत मूल्यनी आवश्यकता होय। ख्याल आवे छे? त्यारबाद कीधुं पथ लंबाई जे छे ए गति थती होय तो तेनुं मूल्य कदापि शून्य मळतुं नहीं। एटले के पथ लंबाई हमेशा केवी मळे छे? घन मळे छे। बराबर है। ज्यारे स्थानांतरनी बात करिए तो गति थती होवा छतां तेनुं मूल्य शून्य मळी शके छे। सपोज हूँ एम कहूँ कि भाई तमे तमारा घरथी लई घरेथी गति करवानी शुरुआत करो छो, घरेथी स्कूल पर जाओ छो, स्कूलेथी फरी पाछा क्यां आवो छो? घरे आवो छो। बराबर। तो तमारुं प्रारंभिक स्थान घर छे। बराबर है। और अंतिम स्थान पर पाछू कयुं छे? घर ज छे। तो घरथी शुरुआत करो छो, घरे ज पाछा पहोंचो छो तो तमारा स्थान में थयेलो फेरफार केवो छे? 0 छे। तो ए किस्सा में तमे गति करो छो तेम छतां तमारा स्थान में फेरफार थतो नथी। मतलब कि गति करता होवा छतां स्थानांतर केवुं मळी शके? शून्य पण मळी शके। बराबर। त्यारबाद पथ लंबाई की बात करिए। जो गति सुरेख न रहती होय तो पथ लंबाई ग्रेटर देन स्थानांतर होय। ख्याल आवे छे? जो कोई पदार्थ सुरेख गति न करतो होय तो स्थानांतर करता पथ लंबाईनुं मूल्य हमेशा केवुं होय? वधारे होय छे। बराबर। त्यारबाद आपणे एवुं कीधुं जो गति सुरेख न होय तो पथ लंबाई ए स्थानांतर करता केवी होय? वधारे होय छे। ख्याल आवे? तो बंनेमां इक्वल ज हशे। ओके। એટલે કે સ્થાનાંતર કરતા પથ લંબાઈનું મૂલ્ય ક્યારે વધારે હશે? તો કે જ્યારે કોઈ પદાર્થ સુરેખ પથ પર ગતિ કરતો ન હોય ત્યારે। બરાબર। ત્યારબાદ કીધું તેના પરથી દરેક વખતે પદાર્થનું અંતિમ સ્થાન નક્કી ન થઈ શકે। પથ લંબાઈ પરથી પદાર્થનું અંતિમ સ્થાન તમે નક્કી ન કરી શકો। ખ્યાલ આવે છે? ત્યારબાદ કીધું સ્થાનાંતરની વાત કરીએ તો સ્થાનાંતર પરથી દરેક વખતે પદાર્થનું અંતિમ સ્થાન નક્કી થઈ શકે। તમે જોઈ શકો કે પદાર્થ ક્યાં સ્થાન પર પહોંચે છે? જે સ્થાન પર પહોંચતો હશે પદાર્થનું કયું સ્થાન કહેવાય? અંતિમ સ્થાન। અને જ્યાંથી ગતિ કરવાની શરૂઆત કરે પદાર્થનું પ્રારંભિક સ્થાન। ક્લિયર થાય છે બેટા? તો અંતિમ સ્થાનમાંથી પ્રારંભિક સ્થાનનું મૂલ્ય બાદ કરીશ તો મને પદાર્થે કરેલા સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય મળશે।
બરાબર, ક્લિયર થાય છે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર. સામાન્ય રીતે પથ લંબાઈની વ્યાખ્યા આપણે એવી કહી શકીએ કે કોઈ આપેલ સમયગાળામાં પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતરને તે પદાર્થનું પથ લંબાઈ અથવા પદાર્થે કાપેલું અંતર કહી શકાય. અને સ્થાનાંતરમાં આપણે એવું કહી શકીએ કોઈ ચોક્કસ દિશામાં પદાર્થના સ્થાનમાં થતા ફેરફારને તે પદાર્થનું સ્થાનાંતર કહી શકાય. બરાબર, ચાલો ત્યારબાદ આપણે જોવું છે હવે નિયમિત ગતિ અને અનિયમિત ગતિ. ઘણા પદાર્થો એવા હોય છે કે જે નિયમિત ગતિ કરે છે, બરાબર, અને ઘણા પદાર્થો એવા હોય છે જે અનિયમિત ગતિ કરે છે. તો નિયમિત અને અનિયમિત ગતિ શું છે, બરાબર છે, અથવા તો એને સમાન અને અસમાન ગતિ વડે પણ દર્શાવી શકાય છે. ઘણી વખત તમે જોઈ શકો છો કે તફાવતની અંદર તમને સમાન અને અસમાન ગતિ પણ પૂછાશે, ખ્યાલ આવે છે. અને ઘણા કિસ્સાઓમાં તમને નિયમિત અને અનિયમિત ગતિનું પણ ખ્યાલ પૂછવામાં આવે, બરાબર છે. તો બેમાંથી કોઈ પણ પૂછાય, તમારે તફાવત તો આ જ લખવાનો છે. ઓકે, તો જુઓ પહેલો પોઈન્ટ નિયમિત ગતિમાં આપણને આપ્યો છે કે પદાર્થ સમાન સમયગાળામાં સમાન અંતર કાપે તો તે નિયમિત ગતિ કરે છે એવું કહી શકાય. શું કીધું? કોઈ પણ ગતિમાન પદાર્થ છે એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું અંતર કાપે તો તે કેવી ગતિ કરે છે એવું કહી શકાય? નિયમિત ગતિ કરે છે એવું કહી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એમ કહી શકું કે કોઈ પણ પદાર્થ છે એ શરૂઆત કરે છે ગતિ કરવાની, પ્રથમ 5 કલાકની અંદર એ 50 કિલોમીટર અંતર કાપે છે, બીજી 5 કલાકની અંદર એ ફરી પાછું 50 કિલોમીટર અંતર કાપે છે, ત્રીજી 5 કલાકની અંદર એ ફરી પાછું 50 કિલોમીટર અંતર કાપે છે. મતલબ કે સમયના એક સરખા ગાળામાં પદાર્થે કાપેલું અંતર પણ કેવું છે? એક સરખું છે. મતલબ કે દર 5 કલાકે પદાર્થ કેટલું અંતર કાપે છે? 50 કિલોમીટર અંતર કાપે છે. પણ યાદ રાખજો, આ જે ધારણા છે માત્ર કોના માટે સાચી સાબિત થશે? ગતિમાન પદાર્થ માટે જ સાચી થશે. એટલા માટે આપણે દર્શાવશું કે કોઈ પણ ગતિમાન પદાર્થે સમયના એક સરખા ગાળામાં કાપેલા અંતરને એ પદાર્થનું સમયના એક સરખા ગાળામાં એક સમાન અંતર કાપે તો એને નિયમિત ગતિ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ. જ્યારે અનિયમિત ગતિની વાત કરીએ તો પદાર્થ સમાન સમયગાળામાં જુદું જુદું અંતર કાપે તો તેને અનિયમિત ગતિ કહેવાશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે તમે બાઇક લઈને જાઓ છો ને બહુ ટ્રાફિકવાળો એરિયા છે, બરાબર, તો એની અંદર તમે નિયમિત ગતિ કરી શકશો કે અનિયમિત ગતિ કરશો? સ્વાભાવિક છે તમે અનિયમિત ગતિ કરશો કે પહેલી 1 મિનિટની અંદર તમે 500 મીટર જેટલું અંતર કાપો છો, બીજી 1 મિનિટની અંદર રોડ ખુલ્લો છે તો 800 મીટર જેટલું અંતર કાપો છો, ત્રીજી મિનિટની અંદર બની શકે કે માર્કેટ એરિયા હોય તો ત્યાં લોકોની અવરજવર વધારે હોય તો તમે 200 મીટર જેટલું જ અંતર કાપી શકો, અને ચોથી મિનિટની અંદર એવું પણ બની શકે કે ટ્રાફિક વધારે હોવાના કારણે તમે 1 મીટર પણ અંતર ન કાપી શકો, મતલબ કે ત્યાં સ્ટોપ થઈ જાઓ છો, બરાબર છે. તો એક સરખો સમયગાળો, દર 1 મિનિટે પદાર્થે કાપેલું અંતર એક અલગ અલગ હતું. ખ્યાલ આવે છે? પહેલી વખત 500 મીટર કાપે છે, બીજી સેકન્ડે 700 મીટર કાપે છે, ત્રીજી સેકન્ડે 200 મીટર કાપે છે, ચોથી સેકન્ડે 0 મીટર જેટલું જ અંતર કપાય છે, પણ સમયનો સમયગાળો એક સરખો છે. તો ત્યારે પદાર્થ અનિયમિત ગતિ કરે છે એવું કહી શકાય. તો આપણે એની ડેફિનેશન એવી આપી શકીએ કે ગતિમાન પદાર્થ, જો કોઈ ગતિમાન પદાર્થ સમયના એક સરખા ગાળામાં એક સરખું અંતર કાપતો ન હોય તો તેને અનિયમિત ગતિ કરતો પદાર્થ કહી શકાય, અથવા તો તે પદાર્થ અનિયમિત ગતિ કરે છે એવું કહી શકાય. ખ્યાલ આવે છે? સમયના એક સરખા ગાળામાં એક સરખું અંતર કાપતો હોય તો નિયમિત ગતિ કરે છે એવું કહી શકાય, અને સમયના એક સરખા ગાળામાં એક સરખું અંતર કાપતો ન હોય તો અનિયમિત ગતિ કરે છે એવું કહી શકાય. બરાબર છે. ત્યારબાદ બીજો પોઈન્ટ આપણને આપ્યો છે નિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થોની ઝડપ સરખા સમય માટે અચળ હોય છે. ખ્યાલ આવે છે? એક સરખા સમયગાળામાં પદાર્થની ઝડપ પણ કેવી હશે? અચળ હશે. પણ એ પદાર્થ કેવી ગતિ કરતો હોવો જોઈએ? નિયમિત ગતિ કરતો હોવો જોઈએ. હું એમ કહું પહેલી 1 કલાકની અંદર 20 કિલોમીટર અંતર કાપે છે, બીજી કલાકની અંદર ફરી પાછું 20 કિલોમીટર અંતર કાપે છે, ત્રીજી કલાકની અંદર ફરી પાછું 20 કિલોમીટર અંતર કાપે છે, તો એની ઝડપ શું થઈ? 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક થઈ. તો દરેક સમયગાળે એની ઝડપ કેવી રહી છે? અચળ રહી છે, એક સમાન રહી છે. પણ કેવી ગતિ કરતા પદાર્થમાં? નિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થમાં. જ્યારે અનિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થની ઝડપ સરખા સમયગાળા માટે કેવી હોય? જુદી જુદી. આપણે જોયું કે પહેલી મિનિટની અંદર એ 500 મીટર જેટલું અંતર કાપે છે, બીજી મિનિટની અંદર એ 700 મીટર જેટલું અંતર કાપે છે, ત્રીજી મિનિટની અંદર એ 200 મીટર જેટલું અંતર કાપે છે. તો દરેક વખતે એની ઝડપમાં શું થતો જાય છે? ફેરફાર થતો જાય છે. અને આ કયા કિસ્સામાં આવું બનશે? તો કે અનિયમિત ગતિમાં. બરાબર. ત્યારબાદ આપણને વાત કરી નિયમિત ગતિ જે છે એને જ્યારે કોઈ આ ડેટાને તમારે દર્શાવવા હોય તો એ અંતર સમયનો આલેખ સુરેખ હોય છે.
ખ્યાલ આવે? નિયમિત ગતિમાં અંતર સમયનો, પદાર્થે કાપેલું અંતર અને એક બાજુ સમય હશે, બરાબર છે? તો એ અંતર સમયનો આલેખ કેવો હોય? સુરેખ, આમ સીધી રેખામાં તમને દેખાશે, કેમ કે એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું જ અંતર કપાતું હશે, બરાબર? જ્યારે અનિયમિત ગતિમાં અંતર સમયનો આલેખ સુરેખ હોતો નથી, એ ઉતાર ચઢાવવાળો હોય છે, કેમ કે ક્યારેક ઝડપમાં વધારો થાય, ક્યારેક ઝડપમાં ઘટાડો થાય, અથવા તો ક્યારેક પદાર્થે કાપેલું અંતર વધે, ક્યારેક અંતર ઘટે છે, બરાબર છે? ત્યારબાદ વાત કરીએ નિયમિત ગતિની, તો કે ઘડિયાળના જે સેકન્ડ કાંટાની ગતિ છે એ કેવી ગતિ હશે? નિયમિત ગતિ છે, કે જે સમયના એક સરખા ગાળામાં એક સરખું અંતર કાપ્યા કરે છે, બરાબર છે? ક્યારે એવું બને કે ભાઈ સેકન્ડ કાંટો છે 12 પર થોડા દિવસોમાં 62 સેકન્ડે પહોંચ્યો, થોડા દિવસોમાં 65 સેકન્ડે પહોંચ્યો, થોડા દિવસોમાં 35 સેકન્ડે પહોંચી ગયો, આવું નથી થતું, કેમ કે 60 સેકન્ડે જે સેકન્ડ કાંટો 12 પર ફરી પાછો પહોંચે છે, તો એ કેવી એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું અંતર કાપે છે એવું કહી શકાય, બરાબર? જ્યારે અનિયમિત ગતિનું ઉદાહરણ આપણે આપવું હોય તો એવું આપી શકીએ કે ટ્રાફિકવાળા માર્ગ પર ગતિ કરતા વાહનની ગતિ એ કેવી ગતિ કહેવાય? અનિયમિત ગતિ કહી શકાય, બરાબર છે દીકરા? વ્યવસ્થિતપણે આ બંને તફાવત છે એ તમારે તમારી બુકની અંદર લખી નાખવાના છે, બરાબર? અને વ્યવસ્થિતપણે એને યાદ રાખવાના છે, બિકોઝ એક્ઝામની અંદર આ તફાવત વારંવાર પૂછાતા હોય છે, ઓકે? તો આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે ઝડપ એટલે કણની ગતિનો દર, ખ્યાલ આવે છે ને, સમજવાનું છે. તો એટલે આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી જ રાખીએ, ઓકે? વંદે માતરમ, થેન્ક યુ.